اور ایسے ایسے جواب دیے. ایک پنڈت آ گیا نجومی بن کر تھانے بون میں. وہ کہنے لگا میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا. مولانا نے فرمایا اس کو پکڑ کے یہاں لے آؤ. ایک آدمی پکڑ کے لے آیا. مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے پوچھا پنڈت جی. دوستو امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے. دوستو ایک اور قیمتی بیان آپ کی خدمت میں قاری حلیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا حاضر ہے، جس کا عنوان ہے حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اور ایک ہندو پنڈت کا زبردست مناظرہ. اس واقعے کو، اس مناظرے کو توجہ سنیے گا، بہت فائدہ ہوگا. چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں. شمع نوری رخے، شمع نوری رخے احمد پہ پگھلنا سیکھو، آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو، بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو، کوچہ یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو، باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو، عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو، حیدری تیز لو اور تیر چلانا سیکھو، راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو، او جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو، اور پہلے شبیر بنو، پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. صدر محترم حضرات، علماء اکرام، عزیز طلباء، دارالعلوم میں حاضری ہوئی. بڑی خوشی ہوئی کہ کفرستان میں، انگریزوں کے ملک میں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خزانے بنا دیے، دارالعلوم بنا دیے. اللہ تعالیٰ اس دارالعلوم کو قیامت تک سلامت رکھے. اساتذہ کرام، محتمین، منتظمین، معاونین، خدمت گزار کے مال و جان میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو اس دارالعلوم سے مستقل فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی وقت کچھ اچھا خاصا گزر گیا. مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ گھروں سے کتنا لمبا ویزا لے کے آئے ہیں. میرا ویزا بہت لمبا ہے. میرا فکر نہ کرے، اپنا فکر کرے. ویسے بھی سنڈے کی رات ہے، بڑی قربانی ہے جو حضرات تشریف فرمائے. بہرحال ہم تو ایسے ملک کے آدمی ہیں، تقریر سننے لگ جائیں. صبح ہو جاتی تھی، بخاری مرحوم کی تقریر ہوتی تھی. کئی جگہ ہم نے ایسا دیکھا کہ عشاء کی نماز کے بعد بخاری شروع ہوا، فجر کی اذان خود دے دی. فجر کی اذان. دارالعلوم دیوبند اور اس کے نکلے ہوئے پھولوں کا ذکر خیر ہو رہا ہے. علماء کرام نے نہایت بصیرت کے ساتھ تفصیل سے ہر گل، ہر ثمر کے بارے میں تفصیل سے بیان فرما دیا. وہ میں انگریزی نہیں سمجھتا، لیکن اتنا تو میں بھی سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا. انشاءاللہ میں مار نہیں کھاتا، میں بھی پرانا پیپا ہوں. بہرحال جس دارالعلوم کی سنگ بنیاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت رکھوائی اور رکھی گئی، تو یوں فرمایا میں ایسے آدمی سے، ایسے انسان کے ہاتھ سے دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھواؤں گا کہ وہ اتنا متقی اور اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کے دل سے کبیرہ گناہ تو کیا کبھی صغیرہ کا بھی گزر نہیں ہوا. اندازہ لگائیں، گواہی دینے والا مولانا
रहीमहुल्लाह कि मैं पहली ईंट जिस अल्लाह वाले के हाथ से रखवाऊंगा उसके दिल से कबीरा गुनाह का तो तसव्वुर क्या होगा, उसके दिल से कभी सगीरा गुनाह का भी तसव्वुर नहीं गुजरा। मियां मुन्ने शाह रहीमहुल्लाह को ले आए और उन्होंने पहली ईंट रखी, और तारीख गवाह है कि किसी ने इस बात की तरदीद नहीं की कि मौलाना कासिम नानोतवी कहते हैं सगीरा गुनाह का गुजर नहीं हुआ, यहाँ तो कबीरा भी होते रहे। उस वक्त के बुजुर्गों में, अल्लाह वालों में, मुत्तकियों में, परहेजगारों में किसी ने भी मौलाना कासिम नानोतवी की बात की तरदीद नहीं की। तो जब बुनियाद ऐसे अल्लाह वाले ने रखी हो, फिर क्या कहना उस गुलशन का। अनार के दरख्त के नीचे एक उस्ताद, एक शागिर्द, उस्ताद मुल्ला महमूद है और शागिर्द मौलाना महमूदुल हसन, एक शागिर्द है, एक उस्ताद है। हमारे जमाने के लोग थोड़े बच्चे हों मदरसे में तो वो घबरा जाते हैं, अजी तादाद छोड़िए, यहाँ क्या पढ़ाएंगे, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन अपनी बुनियाद को हमने नहीं देखा कि हम कहां से चले थे। एक उस्ताद है और एक शागिर्द है। उस एक शागिर्द की रूहानी औलाद इस वक्त पूरे आलम में फैली हुई है, पूरी दुनिया फैज़याब है। तक़वे के एतबार से उलमाए देवबंद का मुकाबला इस आलम में कोई न कर सका। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह हैं, कांदले से दिल्ली जाना चाहते हैं, ऊंट किराए पे कर लिया, सवारी ऊंट थी उस जमाने में, सामान दिखा दिया तो मैं ये सामान ऊंट पे रखूंगा। एक दोस्त आया और कहने लगा हजरत दिल्ली जा रहे हो, ये कागज का रुक्का मेरा ले जाना और फलाने दोस्त को पहुंचा देना। फरमाया भाई जरा इंतजार करो, ऊंट वाले को मैं सामान दिखा चुका हूं और वो मुझे भी देख चुका है, वो आकर उससे पूछेंगे कि सामान जो तुम्हें पहले दिखाया किराया तय हुआ, क्या एक कागज के रुक्के की मजीद इजाजत देते हैं आप? एक कागज के रुक्के की आप इजाजत देते हैं? तकवा देखें आप। दिल्ली से बैलगाड़ी में सफर करना शुरू फरमा दिया कांदले की तरफ। रास्ते में यही पूछ लिया कि ये गाड़ी किसकी है, और चलाने वाला कहने लगा जी ये दिल्ली की फलानी कंजरी की है। फरमान लगे रोकना रोकना, जरा पेशाब लगाया मुझे। उसने रोक लिया, पेशाब करके कहने लगा जरा मेरे पांव अकड़ गए, मैं भी पैदल चलूंगा। गाड़ी भी चलती रही, मौलाना भी पैदल चलते रहे। वो गाड़ी चलाने वाला कहने लगा हजरत मैं समझ गया हूं आप सवार नहीं होंगे, जब से मैंने बताया है आप सवार नहीं होंगे। फरमाया हाँ भाई सवारी तो नहीं करूंगा। फरमाया मुझे वापसी के लिए क्यों नहीं कह देते, कि इसलिए मैंने तुझसे बात कांदले तक की है, कभी तू यूं न कह दे कि मौलवी मुजफ्फर झूठ बोलता है। अल्लाह किराया दिया और वापस कर दिया। कंजरी की बैलगाड़ी में किराया देकर सवार नहीं होते। और आज हम जैसे मुल्ला अगर कंजरी चंदा दे तो दुआ करते हैं अल्लाह तेरे कारोबार में और बरकत करे। कहां इनकी रीस करेगा। बड़े बड़े नवाब लोग, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, ये लोग आपस में लड़ पड़ते, बैठे बैठे बड़े लोग गप्पे मारे करते हैं। अगर किसी को कहते हैं ना तेरा माल हराम का, तो मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फैसला सब नवाब किया करते थे। उसको खिला के देखो, अगर उल्टी हो गई तो हराम है, हजम हो गई तो हलाल। तकवा यहां तक। और परहेजगारी और जज्बे जिहाद का तो कहना ही क्या। इल्म की रोशनी में ले लें, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1300 किताब लिखी अपनी कलम से। 1300 किताब है। और ऐसे ऐसे जवाब दिए। एक पंडित आ गया नजूमी बनकर थाने बौन में, वो कहने लगा मैं कल की बात बता देता हूं क्या होगा। मौलाना ने फरमाया उसको पकड़ के यहां ले आओ। एक आदमी पकड़ के ले आया। मौलाना थानवी रहीमुल्लाह ने पूछा पंडित जी मैंने सुना है आप कहते हैं कि मैं कल की बात बता दूं, कि जी हाँ इल्म निजूम मैंने पढ़ रखा है, मैं कल की बात बता देता हूं। मौलाना थानवी के पास एक सोटा पड़ा था। फरमाया बताओ ये तुम्हारे सर में लगेगा कि नहीं। अब उसने सोचा कि अगर हाँ करता हूं ये पड़ा से मारेगा।
پرستے کا تو مجھے پتا نہیں. فرمایا گدھے تجھے کل کا کیسے پتا ہو گیا؟ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کا تجھے پتا نہیں، کل کی بات کیسے بتاؤ گے؟ ہر آن ہر موڑ ہر قربانی پہ علماء دیوبند نے جس باطل نے بھی سر اٹھایا. اور ایک بات مقدی سے آسان سے کہہ دوں، میں پچھلے سال برطانیہ گیا، اڈمرا یونیورسٹی ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ملکی غیر ملکی. مجھے وہاں بیان کے لیے لے گئے. ایک پروفیسر اردو بھی بولتا تھا، انگریزی کا، اسی یونیورسٹی کا. مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگا کہ ہندوستان سے واقف ہو؟ میں نے کہا ہوں ہی میں اصل میں ہندوستانی. تو کہنے لگا ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مولانا حسین احمد مدنی، یہ مولانا ابو کلام آزاد، یہ مولانا احمد سعید دیلوی اور یہ عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا احمد علی لاہوری، کیا واقعی یہ لوگ آدمی تھے؟ انسان تھے یہ؟ میں نے کہا تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے فائل پڑھی ان کے متعلق، انگریزوں کی، وائسراؤں کی، گورنروں کی لکھی ہوئی. میں وہ رپورٹ پڑھ کر یہ سمجھا ہوں یہ آدمی نہیں، آدمی ہو ہی نہیں سکتے، اتنا استقلال آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عزم صمیم آدمی میں ہو ہی نہیں سکتا. میں انگریز ہوتے ہوئے میرا یہ خیال ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو سر نہیں کر سکا. آدمی کی کیا مجال ہے کہ اتنی مار کھا کر ثابت قدم رہے؟ چنانچہ علماء اکرام نے لکھا مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ 4 برس تک جزیرہ انڈمان میں مالٹے کی جیل میں رہے. یوں ہی بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، 18 سے مکئی اللہ والا کھڑے ہو کر پیستا ہے. شیخ مدنی رحمہ اللہ شاگرد ہے، خدمت کے لیے جیل میں ہے. 18 سیر مکئی دونوں حضرات پیستے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سیدھا لیٹنے کے بجائے کوٹڑی میں اونجے لیتے ہیں. شیخ الہند نے دیکھ لیا، فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ چکی بھی چلانی ہے، وہ مکئی بھی پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی اس بڑھاپے کی عمر میں، کمزوری میں چکی چلا کر آپ کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا، سوجن آ گئی، پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہو، برف باری یا یخ موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں اپنے پیٹ کے نیچے لوٹا پانی کا بھر کے دبائے پڑا ہوں، چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا، تہجد کا وقت آئے گا آپ وضو فرمائیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کرتی تھی یہ کہہ کر حق جتا دوں گا محمد کی شفاعت کا کہ آقا میں نے تیری خاطر جیل میں چکی پیسی تھی. جگر کٹا وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی. ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقف ہوں کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں راہ منزل کی. اللہ والیوں نے کتنی قربانیاں دی، صحابہ کرام کے وارث یہ بنے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کے وارث یہ بنے. بھوکے یہ رہے، پیاسے یہ رہے، دکھ انہوں نے اٹھائے، پریشانیاں انہوں نے اٹھائی. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی، غسل دینے لگے، دلی میں غسل دیا جا رہا ہے، لوگوں نے دیکھا کمر پہ کالے کالے نشانات ہیں. پوچھ لیا مولانا مدنی رحمہ اللہ سے یہ نشانات پھوڑے کے نہیں، پھنسی کے نہیں، یہ کائے کے نشانات ہیں؟ حضرت نے جواب دیا انگریز گورنمنٹ کے ترکیوں کو کافر لکھوانے کے لیے حضرت کے دستخط کرانا چاہتا تھا. اللہ والے نے 1 ہفتے تک ساری رات کوڑے کو کھا لیے پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. غسل دینے والے تختے کے لوگوں نے
نشان دیکھے ہیں. اس کا نام اسلام ہے, اس کا نام زہد و تقویٰ ہے, اس کا نام بہادری ہے, اس کا نام شجاعت ہے. مار کھائی, ایک ہفتہ ساری ساری رات کوڑے کھائے شیخ الہند نے, پر مسلمان کو کافر نہیں لکھا. تو معمولی بات ہے. ایک ایک اللہ والا ملا رہا ہے. ایسی ایسی قربانیاں دی کہ آج اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں کر سکتا. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمۃ اللہ علیہ. اور آپ لوگ حیران ہوں گے کہ ان حضرات نے یہ سیکھا کہاں سے ہے. یوں مرنا, یوں جینا, یوں تکلیف اٹھانا, یوں پریشانیاں جھیلنا. کالے پانی میں ان حضرات کی اپیل پر, قیادت پر 14 میل لمبا قبرستان بنا علماء دیوبند کا. میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, جاؤ ان کی قبروں سے جا کے پوچھو تم یہاں کیوں آئے تھے. مولانا ابو کلام آزاد رحمہ اللہ رانچی جیل میں ہیں. کلکتے سے بیگم آزاد نے ٹیلی گرام دیا, میں بڑی بیمار ہوں, سخت علیل ہوں, میرا آخری وقت ہے, کسی طریقے سے آ کر مل جاؤ, ملنے کو دل چاہتا ہے. مولانا آزاد نے جواب دے دیا, تیرا اگر وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا, استغفار کرتی ہوئی چلی جا, درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا, اللہ سے معافی مانگتی ہوئی چلی جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. انشاءاللہ کل میری تیری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. شیخ مدنی رحمہ اللہ جیل میں 11 جنازے گھر سے نکل گئے. جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے گھر سے نکل گئے. آخری اطلاع ملی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا. ضمانت پہ آ جاؤ, جنازے کو کندھا دے لو, اپنی ماں کا آخری مرتبہ منہ دیکھ لو, چہرے کا دیدار کر لو. مولانا مدنی جواب دیتے ہیں, میری اماں کے اللہ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پر میں ماں کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے انگریز جیسے ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. بات ہے, کوئی ایک دن کا قصہ تو نہیں, بات اٹھی میں ختم ہو گئی, یوں تو نہیں ہے نا. مولانا جعفر تھنیسری سبقت رحمۃ اللہ علیہ میرے ضلع کا راجپوت برادری کا بہت بڑا ذمہ دار تھا. شیخ الہند رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر بیٹھا. اللہ, بہت بڑی زمین کا مالک تھا. اللہ, انگریز نے ساری زمین قرق کر لی. اور مولانا خود لکھتے ہیں کہ میری بچیوں کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے گھسیٹ گھسیٹ کر دڑام دڑام سے باہر پھینک دیا. اللہ, استغفر اللہ. دو انگریزوں نے بیوی کے سر کے بال پکڑے, اللہ والے کی عزت کو کھینچا, اللہ والے کی آبرو کو پکڑ کے کھینچا اور دڑام سے زمین میں پھینک دیا. چوری نہیں کی, قتل نہیں کیا, گناہ کوئی نہیں, کیوں تم نے شیخ الہند کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. مولانا جعفر تھنیسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, مجھے امبالی شہر کی جیل میں لے گئے. میں نے آگے جا کے دیکھا اسی کوٹڑی میں 2 عمر رسیدہ بزرگ اللہ والے مجھ سے پہلے بیٹھے ہیں. ایک مولانا حمید اللہ پٹنہ والے, مولانا یحییٰ سورت والے. ہم 3 بن گئے. ہمارے پیروں میں 20 سیر لوہے کے کڑے بنا کر انگریزوں نے ڈال دیے. پیدل لاہور کی طرف چلانا شروع کر دیا. ہم چلتے تھے, جب نماز کا وقت آتا تھا ہم نظروں میں آنکھوں سے اشارہ کر کے مشورہ کر لیتے. تینوں زمین پہ بیٹھ کر تیمم کر کے نماز کے لیے سجدے میں پڑ جاتے. مولانا فرماتے ہیں جتنی دیر سبحان ربی الاعلی ہم پڑھتے تھے وہ 4 انگریز پوری طاقت سے چابک مارتے رہتے تھے. مولانا فرماتے ہیں ساری عمر 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی پڑھا. اس سفر میں ہم نے سبحان ربی الاعلی 40 مرتبہ ایک سجدے میں پڑھا. کسی نے پوچھ لیا اتنا زیادہ کیوں پڑا؟
फरमाया तुम्हें क्या मालूम है उस सुभान रब्बियल आला में इतना मजा आया, जुबान पे सुभान रब्बियल आला था, सर सजदे में था, कमर पे कोले बरस रहे थे। जब उस सजदे में मजा आया वो सारी जिंदगी में कभी मजा नहीं आया। इसलिए हमने 40-40 मरतबा सुभान रब्बियल आला एक सजदे में पढ़ा। और सारी लिखते हैं खुद अपनी किताब काले पानी में कि सारी उम्र उस सजदे की याद आती रही और दुआएं भी मांगी, या अल्लाह वो वक्त फिर आए, वो सजदा फिर नसीब हो। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लाहौर ले आए, हम तीनों को एक जगह बंद कर दिया। हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजिम चपड़ासी आया और आकर हमें एक रुक्का दिया जिसमें लिखा था परसों तुम्हें फांसी दी जाएगी, परसों तुमको फांसी दी जाएगी। मौलाना हुमायदुल्लाह पटना वाले, मौलाना याहिया सूरत वाले, मौलाना जाफर थनेसरी पानीपत के इलाके वाले, तीनों आलिम खुशी मनाने लगे, एक दूसरे को कहने लगे मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजे आ गए मजे आ गए। वो अंग्रेज का चपड़ासी जो था उसने समझा मौलवी रुक्के को समझे नहीं, वो कहने लगा मौलवियों खुश हो रहे हो, हंस रहे हो, मुबारकबाद दे रहे हो, ये तो फांसी का पर्चा है, कोई शादी का कार्ड नहीं है, ये फांसी का पर्चा है, तैयारी का पर्चा है। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाने लगे वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह, कब से इंतजार है उस घड़ी का, सर हमारा हो, दरवाजा उस मौला का हो। दुनिया औरतों के पीछे मरती है, हुकूमतों के पीछे मरती है, दौलत के पीछे मरती है, क्या वहीद है उसके नाम पे कुरान पढ़ते हुए जान चली जाए, हमें और क्या चाहिए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, हम तो इस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। उस चपड़ासी ने जाकर साहब बहादुर को बताया कि तुम बड़े बेवकूफ हो, मौलवियों को फांसी लगा रहे हो, वो तो उछल रही हैं, कूद रही हैं, बड़ी खुशी मना रही हैं। साहब बहादुर कहने लगा मौलवी खुश हो रही हैं कि हाँ, कि हमने मौलवियों को खुश नहीं होने देना, हमने फांसी कैंसिल कर दी। मौलवी खुश कैसे हो जाए। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं अब कैंसिल की खबर हमें नहीं दी, फरमाया जब अगली रात आई, सुबह होने लगी, मैंने दरख्त के पत्ते चबाकर रोजे की नियत कर ली, फांसी आऊंगा, अपने रब के हुजूर में जाऊंगा, रोजादार होके जाऊंगा। दरख्तों के पत्ते चबाकर मैंने रोजे की नियत कर ली। फरमाते हैं सारा दिन मेरी पिटाई हुई, सारा दिन बेहोशी में गुजर गया, होश जब आई तो अगली रात आ चुकी थी। मैंने घास का तिनका मुंह में चबाकर सारा दिन की पिटाई वाला रोजा इफ्तार कर लिया। इन अल्लाह वालों से पूछो दीन किस तरह जिंदा रखा जाता, किन कुर्बानियों से दीन को जिंदा रखना पड़ता। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं अगले रोज हमने देखा गोश्त जलने की बू आ रही थी। मैंने एक दीवार के ऊपर से झांक के देखा, 1 दर्जन के करीब उलमाए दीन को जमीन पे लिटा रखा है और अंग्रेज लोग गर्म लोहा करके दाग दे रहे हैं। मौलाना जाफर थनेसरी कसम खाते फरमाते हैं मेरे सामने 12 के 12 शहीद हो गए, किसी ने उठ तक ना किया। यहूदी मर गवा, ईसाई मर गवा, मुसलमान मर गवा। दिल्ली के बाजारों में, दिल्ली के चारों तरफ 4000 अरबी मदरसे थे, अंग्रेज से टकराए। तमाम मदारिस की शेखुल हदीस क्या, उलमा क्या, शेखुल तफसीर क्या, तल्ब इल्म क्या, बावर्ची भी, झाड़ू देने वाला भी न बचा। दिल्ली से 50-50 मील चारों तरफ
कोई दरख्त ऐसा न था, किसी दरख्त की शाख ऐसी न थी जिस पर किसी आलिम दीन की लाश न लटकी। फ्रांसीसी मौलिक लिखता है कि मेरा जिगर फट गया, ऐसे खूबसूरत जवान चांद जैसे चेहरे वाले अंग्रेजों ने दिल्ली के बाजारों पे लिटाए और रोड कूटने वाले इंजन ऊपर से भिगा दिए। एक भी उठकर आगे से ना गया, एक ने भी बुज़दिली का सबूत नहीं दिया। मौलाना जाफर थनेसरी फरमाते हैं, फिर मुझे एक पिंजरे में बंद किया गया जिसमें नोकदार तार अंदर लगाए गए। मैं उस पिंजरे में आ गया, न खड़ा हो सकता हूं, न बैठ सकता हूं, न नीचे को हो सकता हूं, न ऊपर को हो सकता हूं। मेरा यकीन हो चला कि आखिरी वक्त आ गया। मैंने भी इरादा कर लिया कि हर सांस, हर लम्हा, हर घड़ी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दरूद पाक पढ़ूंगा। दरूद पाक पढ़ते पढ़ते मेरी मौत आ जाएगी, मेरी निजात का जरिया बनेगा। मौलाना जाफर थनेसरी कहते हैं, सांस लेता रहा, मैं दरूद शरीफ पढ़ता रहा। अचानक मुझे चक्कर आया, बेहोशी आई, गशी आई, मैं नोकदार तारों पे गिरा। उधर मुझे काली कमली वाले का दीदार मिल गया। अल्लाहु अकबर। उधर में नोकदार तारों पे गिरा, उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिल गया। और मैं खुश होकर यूं कहने लगा, लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल और चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। अल्लाह वालों ने एक ने नहीं, दो ने नहीं, सारी आजादी की तारीख, हिंदुस्तान की आजादी को वो ना माने। मैं पाकिस्तान में कहा करता हूँ, गवर्नरों, वजीरों, सफीरों, सदरों, ये तमाम का तमाम तुम्हें जो कुछ भी मिला उलमा देवबंद की कुर्बानियों का सदका है। वो भी कुर्बानी ना देते तुम्हें कौन आज बड़ा बनाता। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। जेल अंग्रेज का जमाना ही पाकिस्तान नहीं बना, तलाशी लेने के लिए एसपी आया पुलिस का, उसने सारे घर की तलाशी ली। तलाशी करने के बाद कहने लगा, मौलाना मैं एक सवाल करता हूं, मैं सारे घर की तलाशी ले चुका हूं, इस घर में आटा नहीं, नमक नहीं, मिर्च नहीं, गल्ला नहीं, खाने का घी नहीं, कोई चीज भी नहीं। आप ये तो बता दें क्या क्या खाकर जिंदा हो। घर में तो कोई चीज नहीं, कोई शय घर में नहीं है। फरमाया वल्लज़ी हुवा युत्इमुनी व यस्क़ीनी, अल्लाह पाक खिलाते हैं, वही पालने वाले हैं, वही पिलाते हैं। सिख एसपी जेब में से 50 रुपए निकालकर हजरत को देने लगा। हजरत मेरी जेब में यही है, मेरी तरफ से आटा मंगवा लेना। फरमाया तुझे मालूम नहीं सरदार जी, तुम तो गैर मुस्लिम हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का टुकड़ा नहीं खाया, सारी उम्र में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सिख एसपी कहने लगा कि ये शर्त है। फरमाया हाँ। कहने लगा खिला के जाऊंगा, फिर देर ना करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान बन गया हूं, अब तो ले लो। फरमाया मेरी बात सरदार जी समझी नहीं कि समझ गया हूं, जब भी तो मुसलमान बन गया हूं। फरमाया अभी कलमा पढ़ा है ना, मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने सारी जिंदगी में बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। नमाज कहां पढ़ी आपने अभी? कैसे अल्लाह वाले, इनकी तारीख को कौन शर्मिंदा कर सकता है? इन अल्लाह वालों की तारीख को कौन बदल सकता है? इसलिए हमारे यहाँ अमीन गिलानी कहता है, कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी की रसिया हो, कबा पोशी के पर्दे में जो अय्याशी की
رسیا ہو میں ایسوں کو شیوخ و صوفیہ کہہ دوں یہ مشکل ہے. ابھی میں نے بخاری اور لاہوری کو دیکھا ہے, کسی راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سارے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. جیل میں ہے, ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے 10 سال سے زیادہ کا عرصہ جیل کا بنتا ہے. 10 سال کا عرصہ جیل کا بنتا ہے. مشقت دے دی, غلہ پیسنے کے لیے بخاری کو دیتے ہیں, بخاری صبح اٹھ کر آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتا ہے. لیکن انتظامیہ والے خسر خسر کرتے ہیں, نہ کپڑے ملنے ہیں نہ پسینہ آتا ہے, یہ چکی نہیں چلاتا, یا کوئی اور قیدی پیس کے دے جاتا ہے. کیا قصہ ہے. پچھلی رات کو سبڈن جیل راؤنڈ پہ آیا اور بخاری کی کوٹڑی میں جھانک کر دیکھنے لگا. کیا دیکھتا تھا اللہ شاہ بخاری مسلے پہ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور چکی خود بخود چل رہی ہے, دانے بھی خود بخود پڑ رہے ہیں اور چکی بھی خود بخود چل رہی ہے. انگریز سبڈن کہنے لگا بخاری یہ کیا ہے؟ فرمایا ہوتا کیا, میں اس کا کام کر رہا ہوں, وہ میرا کام کر رہا ہے. جو میری ڈیوٹی ہے وہ میں کر رہا ہوں, جو اس کے ذمہ ہے خداوند کریم کے وہ آپ انجام دے رہا ہے. اور یہ سبق انہوں نے صحابہ کرام کی قربانیوں سے سیکھے, جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات دن کی زندگی سے سیکھے. وہاں اور کیا ہے, بھوک ہے, پیاس ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک عرصے تک ایسا ہوتا رہا, میں نبی کے حرم میں تھی, 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ, ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا. ایک کھجور, ایک پانی کا پیالہ, پانی بھی زیادہ نہیں کہ جتنا مرضی آگے پی لو. اور روکی صاحب فرماتی ہے تمہیں کیا معلوم ہے کھجور کے اس دانے کی قدر جب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. وہ دانا کی قدر ایک بند ہو گیا, پانی بھی نہ ملا. اور ادھر حال یہ ہے جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں سوئی ہوئی تھی, اچانک میری آنکھ کھل گئی, میں نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں ہے, اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ, اتنی امت کے لیے لمبی لمبی دعائیں رو رو کے مانگ رہی ہیں. اما عائشہ فرماتی ہے اتنے روئے سجدے میں, اتنے روئے, سانس گھٹنے لگا, میں اپنا کلیجہ پکڑ کر بیٹھ گئی, کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی. نمازیوں آجیوں نبی ساری ساری رات رہے, امتی کی چٹھی دھاری ہو گئی, قبر کے قریب ہو گیا, کبھی رونا نہ آیا. اللہ اللہ اکبر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا, میں نے سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا, حضور کے آنسوؤں میں میرا ہاتھ تر ہو گیا. میں ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں, میرا نبی تیرا نبی, عرشیوں کا نبی, فرشیوں کا نبی, چاند سورج ستاروں کا نبی, زمین کے ذرے ذرے کا نبی, سمندر کے قطرے قطرے کا نبی, پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی, درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی, پھول کی پتیوں کا نبی, پھول کی خوشبو کا نبی, اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہم لوگ ہزاروں جان کے کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. اللہ سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. غزوہ خندق ہے, جنگ احزاب ہے, 3000 سے زیادہ صحابہ کرام کا لشکر ہے, بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, پانی نہیں, غش کھا کھا کر زمین پہ گر رہی ہے, تڑام تڑام سے صحابہ کرام
खून गिर रहे हैं। एक सहाबी सामने आया और उसने आकर अपना कुर्ता उठाया। सहाबा ने भी देखा, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ने देखा, भूख की वजह से उस जवान के पेट पे एक पत्थर बना हुआ है। 3000 सहाबा किराम गवाह, सारा मदीना गवाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से अपना कुर्ता उठाया, सबने देखा 2 पत्थर बने हुए। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या शफाअत के लिए जाकर मुंह दिखाएंगे, और जो कौसर का पानी किस मुंह से मांगेंगे। नबी ने 2 पत्थर बांध कर कुरान पढ़ा। हमारे घर में कुरान खोलने वाला कोई नहीं, ज़ियारत करने वाला कोई नहीं, दीदार करने वाला कोई नहीं, कुरान करीम पे यकीन करने वाला कोई नहीं। खुद इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशद्दन्नास अल-अंबिया सुम्मा हमसल। फरमाया लोगों, अल्लाह की राह में, अल्लाह के नाम पे 1,24,000 पैगंबरों, नबियों, रसूलों को जितना सताया गया, उन सब के मुकाबले में मुझ अकेले को ज्यादा सताया गया। फरमाया मेरे सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां सगे चचे के हाथ का पत्थर न लगे। ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ ले गए, मैं मुझे भी साथ ले गए। सरदारों से गुफ्तगू फरमाई, उन्होंने बेअदबी की, ना माना, तौहीन की, और मायूस होकर शहर से लौटने लगे। मेरे देखते देखते सारे शहर के बच्चे जमा हो गए, झोलियों में पत्थर भर लिए, चारों तरफ से मारने शुरू कर दिए। साहबी कहता है मैं बड़ा दौड़ा, मैं इधर गया, मैं अपने सीने में पत्थर खा लूं, मेरे आका बच जाए, उधर दौड़ा, मेरी दौड़ का कुछ ना बना। अचानक मेरे कानों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़कों ने पत्थर मारे, पिंडली मुबारक में टखनों में कड़ाक कड़ाक करके आवाज आने लगी। फरमाते मेरे देखते देखते उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चक्कर खाकर ताज की जमीन पे बैठ गए। चक्कर आ गया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिमों ने ये गवारा ना किया कि चलो सस्ता लेने दो, हाथ पकड़ के धक्का दिया, जल्दी करो शहर से बाहर निकल जाओ। हज़रत ज़ैद फरमाते हैं बड़ी मुश्किल से मैंने सहारा देकर उठाया, जंगल में तशरीफ लाए, खजूर के साए में क़याम पजीर हुए, जूता मुबारक लौलुहान है। बल्कि मदीने पाक में पहुंचने के बाद उर्वा बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दिन अर्ज कर दिया, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दो, ताइफ वालों को जाकर तबलीग करूं, कुरान सिखाऊं। आंखों में आंसू आ गए। फरमाया उर्वा बिन मसूद तेरी मर्जी, जा या ना जा, आगे आकर देख ले, ताइफ वालों के पत्थरों के निशानात मेरे कदमों में आज तक मौजूद है। फरमाते हैं 23 बरस में एक वक्त ऐसा नहीं जब पेट भर के खाना खाया हो। नबी के घराने ने फाके किए, और कोई एक दिन का किस्सा नहीं, रोजमर्रा का यही काम है। जिंदगी अगर देखो, जनाब फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत है, बिल्कुल सादा घटिया दर्जे के कपड़े पहनते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक और सहाबी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए कि हजरत उमर की बेटी है, इमामुल अंबिया की घरवाली है, कोई फरमाइश करे। बड़े बड़े सफीर, बादशाह, वजीर लोग आते हैं, कम से कम एक जोड़ा तो ऐसा रख लें, उनसे मुलाकात करते वक्त पहन लिया करें। हजरत हफ्सा ने अब्बा के सामने एक दिन जिक्र कर दिया, अब्बा जान एक जोड़ा तो बना लो।
कम से कम बड़े बड़े बादशाह लोग मुलाकात के लिए आते हैं, उस वक्त आप पहन लिया करें। फरमाया समझ गया हूं, तेरी अकल नहीं, मुझे बता ये तुझे बात सिखाने कौन कौन आए थे, इतने गुर्रे मारूंगा उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। और फिर खुद पूछा सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तू तो मेरे नबी के घर में रही, तेरे सामने वफात हुई, वफात वाला लिबास बता कैसा था? सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा की चीख निकल गई, जिस लिबास में वफात शरीफ हुई 14 पेवंद लगे हुए थे, 14 टाकियां लगी हुई थी और वो ही कफन बना। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी, सबसे बड़ी साहबजादी मक्के में रह गई। आप हिजरत फरमाकर मदीने में तशरीफ ले गए, सारा दिन रोती है, घर घर में जाके कहती है, ओ मक्के वालों, मैंने किसी की सुई देनी हो ले लो, धागा देना हो वसूल कर लो, आटा देना हो वसूल कर लो, मेरा जी नहीं लगता, मैं अपने अब्बा के पास मदीने में जाना चाहती हूँ। कल को कोई यूं ना कहना नबी की बेटी मेरी सुई खा के चली गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। पैगंबर की बेटी सुइयों से डरती है और आज हम करोड़ों टनों से नहीं घबराते। रात को निकली है चोरी चोरी मदीने के लिए, 3 मील पहुंच गई, मक्के के काफिरों को पता चल गया, जाके हमला कर दिया। हाशमी खानदान की आबरू, काली कमले वाले की आबरू, अब्दुल मुत्तलिब की पोती, हजरत अब्दुल्ला की पोती, जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा ज़ैनब को ईमान की वजह से, कुरान की वजह से, अल्लाह की तौहीद की वजह से मक्के वालों ने मारा, घसीट कर नीचे गिरा दिया। पेट से थी, हमल साकित हो गया और 3 मील घसीट कर लाए मक्के वाले। खून बंद ना हुआ। कई दिनों के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी चोरी चोरी फिर निकली है, बड़ी मुश्किल से मदीना मुनव्वरा पहुंची। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नजर पड़ी, फरमाया लखते जिगर तुझे क्या हुआ? इस वक्त रो पड़ी, अब्बा मुझे मक्के वालों ने मारा है, मुझे ऊंट से गिराया, घसीट के ले गए। 2 साल तक बीमार रही, इंतकाल फरमा गई। इत्तला दी गई जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपकी बेटी सैयदा ज़ैनब दुनिया से रुखसत हो गई। तो फरमाया गुस्ल अच्छी तरह से देना, कफन मैं लेके आऊंगा। जब बताया गया कि गुस्ल दिया जा चुका है, आंखों में आंसू हैं, रहमत वाले हाथ में एक चादर उठाकर लाए, फरमाया बेटी इस वक्त इस पुरानी चादर के सिवा तेरे अब्बा के पास और कुछ नहीं है, ये मैं तुझे कफन देता हूं। पैगंबर की बेटी को एक चादर पुरानी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफन में मिली। क्या तरीक़ेकार होगा जब हम अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करेंगे। सबसे बड़ी कामयाबी पिछले साल रायगढ़ का इज्तिमा जब खत्म हुआ, दुआ हो के हम सब उठने लगे, मेरे साथ दौरा हदीस पढ़ने वाला एक मौलवी 35-36 साल के बाद मिला। पर मुझे कहने लगा आपने पहचाना? मना का पहचानता हूँ, मौलवी खैर मोहम्मद है। और कहने लगा तुम्हारा बड़ा हाफजा है, इतने दिनों के बाद भी पहचान लिया। मैंने कहा तेरा क्या हाल है? कहने लगा पहले अच्छा नहीं था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हाल है। तो मैंने कहा कोई माल वाल मिल गया होगा कहीं से? उसने कहा नहीं, मैं तबलीगी जमात में लग गया हूं 2-3 साल से, काफी दिन हो गए। हम एक बस्ती में गए, उन्होंने मस्जिद से हमें निकाला, बिस्तरे भी फेंक दिए और डंडे मारे, किसी का हाथ तोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, किसी का कंधा तोड़ा। 14 आदमी थे, सारे जख्मी हो गए। हम मजबूर होकर बिस्तरे उठाकर रोते हुए बाहर जंगल में आ गए, खुले आसमान के नीचे बैठ गए, रोए, अल्लाह से दुआ मांगी।
ہمارا گناہ ہے، ہمارے اندر کمی ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتے۔ مولوی رو پڑا اور کہنے لگا 14 آدمی تھے ہم، الحمدللہ 14 کے 14 آدمیوں کو اس رات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، ہم سب کو زیارت ہو گئی۔ اور مولوی رو کے کہنے لگا کہ اس حالت میں زیارت ہوئی کہ آج طائف کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، لہو ٹپک رہا ہے۔ مولوی کہتا تھا کہ بس اس دن کے بعد وہ مزہ منہ سے نہیں جاتا، وہ آنکھوں سے لذت دیدار کی نہیں جاتی، بس اسی پر مزہ کرتا ہوں، رات دن جماعت میں چلتا ہوں۔ اور بول کے کہنے لگے کئی مرتبہ دعا کرتا ہوں یار کوئی اور بھی مارنے کی جگہ ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اور دیدار تو ملے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جتنی بھی قربانیاں علماء دیوبند نے دی ہیں، نہ یہ پیسے لے کر دی، نہ کسی ملک کا ایجنٹ بن کر دی، اللہ کے نام پر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سنبھال کر دی۔ مدینہ پاک میں بھی شیخ الاسلام کا قیام رہا۔ خود لکھتے ہیں ایک چھٹانک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی گھر کے پی کے سو جایا کرتے تھے۔ اور فرمایا پھر کبھی کبھی شام کے وقت میں مدینے کی گلیوں سے اہل مدینہ کی سبزیوں ترکاریوں پھلوں کی پھینکے ہوئے چھلکے یار کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، جولی میں لے آتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ منہ میں چبا کر پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ کیوں نہ ان لوگوں کو کامیابی ہو؟ دین کے رکھوالے یہ تھے، اسلام کے رکھوالے یہ تھے، ہر حال میں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، سکھوں سے ٹکرائے، مریتوں سے ٹکرائے، جوگروں سے ٹکرائے، انگریز سے تو ایسے ٹکرائے۔ میرے اکابر کی طاقت اگر کسی نے پوچھنی ہو وہ لندن اکیڈمی میں جا کے مطالعہ کرے کہ انگریز میرے اکابر کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس دارالعلوم کو، اس کے چلانے والوں کو، دارالعلوم زکریا کو اور جتنے بھی دین کے مراکز ہیں اللہ حفاظت فرمائے، اور اپنی اولاد کو ان میں داخل کرو اور قرآن کی روشنی اپنے گھروں میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک نمازی بنا، مولا ہماری اولاد کو قرآن نماز کی دولت عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، یا اللہ سارے عالم کے مسلمانوں پہ کرم فرما، سارے امت کو نمازی بنا، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سچا مسلمان پکا دیندار بنا، اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، یا اللہ ہر حادثے سے ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہی ہے قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما، ہم سب کو ساتھ مل کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، یا اللہ حضور کی غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اللہ والوں کی رفاقت نصیب فرما، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت محبت عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ اچھا فرما، ہمارے ماں باپ بڑے بزرگ دوست خدمت گزار جتنے قبروں میں چلے گئے مولا سب پہ رحم فرما، یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کے درجے بلند فرما، مشائخ کے درجوں کو بلند فرما، یا الہ العالمین پاکستان، کشمیر، فلسطین، پوری دنیا کے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، یا اللہ دوزخ کی تباہ کاریوں سے بچا، یا اللہ ہمارے ماحول کو اچھا بنا دے، ہماری اولاد کو عقل عطا فرما، نوجوانوں کو دین کی طرف توجہ فرما دے، ان کی رغبت قرآن کی طرف فرما دے، یا اللہ بھوکے کو کھانا کھلا، ننگے کو کپڑا پہنا، الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ
तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, करम का मामला फरमा। मौला हमारी बदअमालियों की सजा ना दे, माफी अता फरमा। या अल्लाह हमारी बदअमालियों की सजा ना दे, माफी अता फरमा। या अल्लाह कल्ब और ईमान वाली मौत अता फरमा। या अल्लाह मरने के बाद हमें कोई बुराई से याद ना करे, किसी पे जुल्म करके ना मरे, किसी को सता के ना मरे, किसी का माल खा के ना मरे। या अल्लाह हर आदमी के साथ सिला रहमी की तौफीक अता फरमा। पड़ोस में, शहर में, इलाके में या अल्लाह रहम का मामला करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।